Good noon, dear students. How are you? I'm hopefully that you all are well. Okay, dear, come to the class. Firstly, I want to thank that you are very much eagerly waiting to watch the class. So, welcome to my class. Okay, dear. What do you like most? What do you like most? Okay, some of you may say that, sir, I like to play most. I like to, some of you, most of you, some of, not most of you, like this type of games, play cricket, playing cricket or football like that. Or some of you may say that, yes, sir, I like to operate computer game or mobile game like that. Okay, but some of you, once upon when I was like you, I was a student like you, then if you or teacher may ask me, then I said, I like to play, but I like to sing, I like to draw. Yes, some of you may say that. Okay, so singing, singing is very much one kind of, actually this is very much attraction thing that it may attract people, because by hearing music, people can meditate, right? Or people can change themselves by hearing music. So there are some people who are very much famous for their singing, singing songs. So I will like to show you a picture. Just seeing the picture, you will try to guess who is he. See, to whom are you seeing? A man. Just try to guess actually who is this man. Why is he famous for? Yes, this man is a person who is famous for his singing that I told you earlier. Okay, so today's our topic is about a man that you have seen. The name of that man is Hasan Raja. So today's topic is about Hasan Raja, the majestic bird of Bangladesh. কারণ আমরা জানি যে বাংলাদেশের অনেকেই তাদের চিন্তা চেতনা, তাদের ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে মানুষকে তাদের নিকটত্ব অর্থাৎ গভীর দিকে তাদেরকে নিয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ তাদের গান চিন্তা চেতনা দিয়ে মানুষকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে। এই ধরনের ব্যক্তি হচ্ছেন একজন হাসান রাজা। So today's our lesson is 21. So today's what is our lesson today? About Hasan Raja, and it is about the majestic bird of Bangladesh. He is one of them. So this is today's lesson 21, and before going to the text we have to see some keywords. Here some keywords. Keywords, নতুন word যেগুলি আমরা দেখা যাচ্ছে যখনই আমরা এই প্যাসেজটা পড়ব অ্যাবাউট হাসান রাজা, তখন আমরা এই ধরনের কিওয়ার্ডসগুলো দেখতে পাবো। জাস্ট সি অ্যাট এ গ্লান্স, এক নজর আমরা একটু দেখি কি কি আছে। ফার্স্ট, কমফোর্ট, ফিলিং নো পেইন অর রিলিফ। অর রিলিফ সহজভাবে আমরা যখন রিলিফ থাকে, দ্যাট মিনস আই এম ফিলিং কমফোর্ট, দ্যাট মিনস আই হ্যাভ নো পেইন, দেন আই এম রিলিফ। সো দ্যাট ইজ ফিলিং নো পেইন, অর্থাৎ কোনো পেইন অনুভব না করা, কমফোর্টলি অর্থাৎ রিলিফ, তখন সব কিছু থেকে তুমি ইউ আর ফ্রি ফ্রম এনি অ্যাংজাইটিস, দ্যাট ইজ
relief or comfort. Luxury, something that is rather than necessary. Luxury হচ্ছে উচ্চ বিলাসিতা যেটা আমরা বলি, something that is rather than necessary, যেটা প্রয়োজন নেই. Suppose, yes, that is my smartphone. Yes, I have a smartphone, but no need to. So that is luxury. তাহলে আমার একটা স্মার্টফোন আছে, আমার একটা আরেকটা দরকার নেই, দুটো দরকার নেই. So that is luxury, something that is rather than necessary. Okay. Pleasure, that is very simple. Happy. Pleasure, happy. Volume, amount of space occupied by an object. কোন একটা বিষয় নিয়ে জাস্ট এটাকে, যেমন ভলিউম, সবকিছু অনেকগুলোর কম্বিনেশনে একত্রিত করে সেটাকে একটা অবজেক্ট, যে কোনো বিষয় হতে পারে, যেমন ওয়ান ভলিউম আ বুক. সো অনেকগুলো কম্বিনেশনে একটা যে কোনো জিনিস বা বই হোক বা যেটা হোক না, সেটা কম্বিনেশন. অ্যামাউন্ট স্পেস, অনেকটা পরিমাণ নিয়ে. ক্রেজি, ইউ নো ক্রেজি মিনস, আমরা হিন্দি সিনেমা ইউ আর ইউ ক্রেজি, সো অ্যাজ লাইক কি বলি আমরা, পাগল. সো ব্রোকেন ডাউন, মানুষ যখন কিছু বিধ্বস্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ স্বাভাবিক জ্ঞান নলেজটা থাকে না, কথা বলা ভাবভঙ্গি তার একটু ডিফারেন্ট থাকে, দ্যাট ইজ ব্রোকেন ডাউন. তার মানে তখন তা বোঝা যায় যে সে হয়তো বা কোনো কারণে আপসেট, দ্যাট ইজ ক্রেজি, ব্রোকেন ডাউন. কন্টেইন, ইনক্লুড. কন্টেইন, হোয়াট ইজ ইট? ইনক্লুড, অন্তর্ভুক্ত করা. বিয়ন্ড, ওভার অর পাস্ট, যেটা পার হয়ে গেছে. বিয়ন্ড, দ্যাট ইজ which is we have already done, that is our past, that is over or past. And last of all is eminent. Eminent, what is that? Eminent হচ্ছে হাই পজিশন, মানে যেমন আমরা কিছু বিশেষ ব্যক্তিত্ব থাকে, যেমন হাসন রাজা ইজ ওয়ান অফ দেম, হ্যাঁ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান. সো হাই পজিশন, যারা বিশিষ্ট জায়গায় বসে আছে, অবস্থান করে আছেন, তাদেরকে হ্যাঁ eminent বলা হচ্ছে, and that is high position. Okay, so see again what are the keywords for today, especially for this lesson. So first is comfort, feeling no, pain or relief. Luxury, something that is rather than necessary. Pleasure, happy. Volume, amount space occupied by an object. Crazy, broken down. Contain, include. Beyond, over or past. Eminent, high position. এই যে আমরা কিওয়ার্ডস গুলো দেখলাম, এখন এই কিওয়ার্ডস গুলো আমাদের ফ্রন্টে থাকুক, আমরা প্যাসেজটা চলে যাব. সো জাস্ট গোয়িং টু দ্য প্যাসেজ, জাস্ট ওপেন ইউর বুক at page that is, yes, 6 to 6, and this lesson is I have already been shown on the board. Okay, that is about Hasan Raja. See what you are seeing here. See, you are seeing some people picture of, and actually he's a one person, and these images are in different. ছবিগুলো ভিন্ন, বাট পার্সন ইজ সেম, একই জন, একই রকম ব্যক্তি. ওকে, বাট ইন ডিফারেন্ট এজেস, বিভিন্ন বয়সের. ওকে, লেটস সি. এখন আমি তোমাদেরকে আমরা দেখি যে আসলে কি বিষয় ঘটেছে এখানে এবং কি আছে. The above picture are of the three well-known Meister bird of Bangladesh. So three well-known person বলছে এখানে, so not the same people. Okay, sorry. So এখানে আমরা যে well-known three persons এর কথা বলছি, যারা আসলে মাইস্ট্রিক বার্ড বলা হচ্ছে. তাদের চিন্তা চেতনা গভীরভাবে তারা চিন্তা করে, ধ্যান করে, তারা আজকে তারা বার্ড বলতে আমরা সেটা কি বুঝি, পয়েট, কবি, যারা who writes poem or writing something, so তাদেরকে বলা হচ্ছে. এবং এরা হচ্ছে বাংলাদেশের সবাই. They are famous in Bangladesh and in other countries too.
যেমন এখানে কয়েকজন আছে নাম আছে, দেয়ার লালন শাহ, হাসন রাজা অ্যান্ড আব্দুল কারিম। সো দিস থ্রি। এখন আমরা বুঝি এই ছবিগুলো আসলে কে। ফার্স্ট টাইমলি আই told you earlier that these three pictures are not others person. These three pictures person is only one person. That's wrong. So these three pictures are indicating that they are different persons. So who are they? First, I'm showing this again. So first see. So বলা হয়েছে কে হাসন রাজা, লালন শাহ এবং আব্দুল কারিম। So who is Hasan Raja? In the middle that you were seeing, that I have shown you the first time single picture. তাহলে কে? Who is he? সে হচ্ছে হাসন রাজা in the middle. Person is who is in the middle. And first is Lalon Shah, yes. And thirdly, the person's name is Abdul Karim. Okay. তাহলে এই যে তিনজন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। Okay. A bird is one who writes poems and songs. So who is bird? Bird means poet. তাহলে কাদেরকে বলা হচ্ছে? A bird is a person who writes poems and songs. And mystic is one who tries to search the truth and become united with God through prayer and meditation. Meditation means চিন্তা চেতনা ধ্যান। ওই যে আমি বলেছি যে যারা তাদের গভীর চিন্তা চেতনা দিয়ে মানুষকে যে নিমগ্ন করেছে, অর্থাৎ তাদেরকে ডিভোটেড করতে বাধ্য করেছে, অর্থাৎ যে ওই ব্যক্তির প্রতি আকর্ষিত করতে বাধ্য করেছে, সেটা বোঝাচ্ছে। তাহলে দেখো এখানে এবং মাইস্টেক বলতে ইচ্ছে এমন ব্যক্তি যে কিনা সর্বদা মানুষের সত্যতা, সততা, তাদের মধ্যে ঈশ্বর ভক্তি এবং তাদের ধ্যান চিন্তা চেতনাটা মানুষের মধ্যে আনতে বাধ্য করেছে, তাকে বোঝাচ্ছে। ওকে। All three birds wrote poems and songs to express their deep thoughts and feeling about God. তাহলে এই যে তিনজন কবিদের কথা বলা হয়েছে, যারা সবসময় তারা চেষ্টা করেছে তারা তাদের লেখার মাধ্যমে, অর্থাৎ they wrote poems and songs, তারা কেউ কবিতা লিখেছে, কেউ গান লিখেছে, এবং এই গান এবং কবিতার মাধ্যমে তাদের চিন্তা চেতনাটা কি করেছে? ব্যক্ত করেছে গভীরভাবে, এবং তাদের অনুভূতিটা, ঈশ্বরের অনুভূতিটাও তাদের এর মধ্যে চলে আসছে। মানুষের ভালোবাসা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষের জীবন এবং প্রত্যেকটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য, সেই বিষয়গুলো তারা তাদের কবিতা গানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ওকে, ওয়েল, সো টুডে we will read about the mystic poem. Who is that person? Hasan Raja. So let's see. Let's read about Hasan Raja. Hasan Raja আমরা দেখি এখন এই যে আমরা তিনজন ব্যক্তির মধ্যে এখন হাসন রাজার কথাটা আসছে। So today's our basically topic is what? Hasan Raja. Okay. So আমরা মনোযোগ দিব এখন। Hasan Raja was born in 1854 in a wealthy landlord family in Sylhet. So where? In Sylhet. And he born in a wealthy landlord, মানে সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন Sylhet. He did not receive much formal education. স্বাভাবিকভাবে যে পড়ালেখাটা করা দরকার সেটা সে আসলে করতে পারেননি। In his youth, he led a life of luxury. খেয়াল করো, in his youth বলতে আমরা যুবক বয়সকে বুঝি। He led a life of luxury. লাক্সারি করেছি যে প্রয়োজনীয় থেকে অতিরিক্ত, সেটা তিনি করেছিলেন। ওই সময়ে তার যখন যুবক বয়স, তখন সে খুব উচ্চ বিলাসিতাভাবে জীবনযাপন করেছে। Okay. He had everything like money, comfort and pleasure. আসলে তার জীবনে ছিল না এমন কিছু নেই তা নয়, তার সব কিছুই ছিল, যেমন অর্থের দিক থেকে আরাম, কমফোর্ট, ফিলিং নো পেইন, রিলিফের দিক থেকে, প্লেজারের দিক থেকে, এভরিথিং ওয়াজ ওকে।
At one time, একটা সময় দেখা গিয়েছে he understood that all these are meaningless. তখন একটা সময় তিনি চিন্তা করেছেন, বুঝতে পেরেছেন যে আসলে সব কিছুই হচ্ছে meaningless. That means অর্থহীন. Well, he gave away all his properties. তাহলে সে কি করেছে? সে তার সমস্ত অর্থ সম্পদ কি করেছে? মানুষের মধ্যে দেখো, at one time he understood that all these are meaningless. So he gave away all of his properties. তাহলে তার যত সম্পত্তি ছিল সেগুলো কি দিয়ে দিয়েছে মানুষের মধ্যে, বিলিয়ে দিয়েছে. He started to think deeply about the Creator, about life, death and mankind. পয়েন্টগুলো ভালো করে খেয়াল করো. He started to think. সে চিন্তা করতে শুরু করলো কি? About the Creator. Creator who is our Creator, God. So Allah. About life. সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে, মৃত্যু সম্পর্কে এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা সবকিছু তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন, যে কারণে তিনি কি করলেন? He gave away all of his properties. কাদেরকে দিয়েছে? Among the poor people. হাসন রাজা wrote a lot of songs. অনেক গল্প লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন, বিশেষ করে গানের কথা বলেছে. Wrote a lot of songs, perhaps about 1,000 of number. Sorry. দেখো কি বলেছে? হাসন রাজা wrote a lot of songs, perhaps about 1,000 in number. অনেক গান লিখেছে, প্রায় বলা হয়েছে হাজারের ঘরে. His book called Hasan Udas was published in 1906. তার যে বই বের হয়েছিল যেটা নাম ছিল হচ্ছে হাসন উদাস, এবং এটা প্রকাশিত হয়েছিল 1906 সালে. The book had 206 songs in it. কটা ছিল? ওই বইতে 206টা গান ছিল. In his songs, Hasan called himself Crazy Hasan Raja or the Pagla Hasan Raja. Okay, so ওই কবিতাতে ওই গানে আমরা দেখেছি ওই ভলিউম, যেটা ওই ভলিউম বলা হয়েছে না, যে 206টা গান রয়েছে. এই একত্রে গানগুলোকে একত্রে কি বলা হচ্ছে? ভলিউম বলা হয়েছে. এবং ওখানে তাকে দেখা গিয়েছে একজন, সে কে? পাগল হাসন রাজা, বাংলায় যেটাকে বলছে পাগলা হাসন রাজা. A volume called Hasan Raja সমগ্র এবং completed works of Hasan Raja, তাহলে যে আমরা বললাম a volume, okay, was also published, and it was yes, at that time. The book contained 500 poems and songs. এবং আরেকটা যেটা বলেছে ওখানে 500টা কবিতাও ছিল এবং গানও. Some of the songs were written by the poet in Hindi. দেখো, ওই সময়ে যেহেতু আমরা জানি যে আনডিভাইডেড বাংলাদেশ বা বাংলা ছিল, এই কারণে তখন তার কিছু লেখা হিন্দিতেও কি হয়েছিল? কবিতা লেখা হয়েছিল. হাসন রাজার songs were always popular in Sylhet. এখন পর্যন্ত হাসন রাজার যে গানগুলো রয়েছে সেগুলো আসলে এখনো সিলেটে জনপ্রিয়. But very soon they spread all over Bangladesh and beyond. দেখো beyond কোথায় আছে? Yes, past. অতীতে সবকিছু নিয়ে যেটাকে বলা হয়েছে over. Very soon they spread all over Bangladesh. খুব শীঘ্রই এটা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে যাবে অতীতের সব ঘটনাগুলো নিয়ে, এবং এটা ওভার করবে. দুটা মিন করছে, এটা ওভার, সারা বিশ্বে এটাকে ওভার করে ফেলবে. ওকে, সারা বাংলাদেশে নয়, বিশ্বে. In India's West Bengal, some eminent, that is high position, folk singers made Hasan Raja's song popular. আমরা দেখেছি ইন্ডিয়ার পশ্চিম বাংলা, যেটাকে বলা হয় কলকাতা, সেখানে অনেক বিশিষ্ট যারা ফক সিঙ্গার আছে, পল্লী গান গায় বা গ্রাম বাংলার গান গায়, তাদেরকে বলা হচ্ছে ফক সিঙ্গার. তারা হাসন রাজার গান অনেক জনপ্রিয় করেছে তাদের মতো করে.
When you grow older, you will learn more about this great majestic poet through reading and listening to his songs. আর তুমি যখন বয়স হয়ে যাবে, যখন ভালো লাগবে না গান শুনবে, তখন দেখবে যে এই গানগুলো, এই ধরনের যে বিশিষ্ট ব্যক্তি কবি যারা রয়েছে, নিগুড়তত্ত্ব ধ্যান নিয়ে তারা কাজ করেছে, এদের কবিতা পড়া থেকে, গান শোনা থেকে আমরা অনেকটা কী করবো, তখন অনেক কিছুই আমরা শিখবো। ওকে, সো দিস ওয়াজ অ্যাবাউট হাসন রাজাস ব্যাক হিস্ট্রি। ওকে, আর আমরা দেখেছি যে এখানে যে কিওয়ার্ডসগুলো এবং প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ছিল, রাইট? সো তোমরা একটু কিওয়ার্ডসগুলো সব আবার একটু দেখে নাও, এবং দেখার পরে আমি তোমাদেরকে 2 মিনিট সময় দিব, এটা একটু রিড আউট করবে। ওকে ডিয়ার? See the keywords again. Okay, thank you. আমরা এখন একটু জাস্ট অন্য জায়গায় যাব, আমরা নিজেরা একটু পড়ে নাও। প্যাসেজটা একটু আবার ভালো করে পড়ো প্লিজ। Read the passage thoroughly. Okay. My dear students, please. Maybe you are seeing it properly. So, dear students, I think you have already finished your reading, and now here are some questions. See the questions? This question are from the passages of হাসন রাজা। ওকে, তাহলে আমরা দেখলাম হাসন রাজার থেকে এই প্রশ্নগুলো আছে, আমরা একটু পড়ার চেষ্টা করি, আমি রিড আউট করি, তোমরা দেখো। What is the first one? When was হাসন রাজা born? When was হাসন রাজা born? হাসন রাজা কখন জন্মগ্রহণ করেছেন? আমরা দেখি বইটা আছে, ওখানে আছে না?
when was হাসন রাজা born? কখন জন্মগ্রহণ করেছেন? উত্তরটা কিভাবে লিখতে হয় আমি জাস্ট এখানে তোমাদেরকে পাশে একটু দেখানোর চেষ্টা করব। ওয়েল আমরা প্যাসেজ থেকেই আমরা উত্তরটা লিখব। সো so what will do that for that? What will do that? ওটার জন্য আমরা কি করব? What will do for that? Yes, we read the passage thoroughly. So answer number, so আমরা এখানে আনসার কথাটা লিখি, যেটা আমরা এখানে আনসার দিচ্ছি, তাহলে কোন নাম্বার আনসার দিচ্ছি? এ। তাহলে এ নাম্বার আনসারটা আমরা এখানে লিখব। কি বলছে? when was হাসন রাজা born? তাহলে আমরা উত্তরটা কিভাবে লিখতে হয় দেখো, হাসন রাজা was born। আমি দুই একটা তোমাকে দেখাবো তোমাদেরকে। হাসন রাজা was, হাসন রাজা was, yes, born। কখন? আমরা বইটা দেখি কখন জন্মগ্রহণ করেছেন। হাসন রাজা was born in 1854. 1854 where? In a wealthy family in Sylhet. In Sylhet. So এটা আমরা লিখে দিলাম। আরো ডিটেইলসটা লেখা যায়, সমস্যা নেই, আমরা লিখব যদি চাও, সমস্যা নেই। নাম্বার 2, বি নাম্বারটা আমাদের কি আছে? where did he come from? খেয়াল করো এখানে ডিড আছে, আমরা ক্লাস 5 এ পড়েছি ডিড থাকলে প্রশ্নে পরে আমরা উত্তর লেখার সময় ভার্বের যে বিষয়টা থাকবে সেটা পাস্ট হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কি লিখব? he came, রাইট? কি হবে? come থেকে came, he came from, where did he come from? তাহলে তিনি কোথা থেকে আসছেন? yes, আসলে তিনি একটা কোন পরিবার থেকে এসেছেন সেটা আমরা বলবো। he came from a wealthy landlord family. So a wealthy landlord family. So এই যে আমরা এই জন্য আমরা ওটা কমেন্ট রেখেছিলাম, তাহলে এখানে উত্তরটা চলে আসছে। what was his childhood like? তার ছোটবেলাটা কেমন ছিল? yes, কি ছিল? খুব লাক্সারিয়াসলি ছিল, তাই না? তো আমরা বলবো ভাবে his childhood was very luxury, right? because at the time he spent a lot of money. হ্যাঁ, এখানে আছে দেখো, he lived a life of luxury, ওটা দিয়ে দিব। ওকে, তারপর কি বলছে? why did হাসন রাজা leave the life of comfort? এখানে আমরা আমাদের live the life, ওকে? সো আমরা একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে এখানে আমরা লিখতে পারি লাইফ। সো খেয়াল করো ওখানে লাইফ কথাটা আসবে, live the life of comfort and pleasure. why did? কেন? yes, আমরা এখান থেকে সাজাবো। হাসন রাজা লিভ থেকে লেফট হয়ে যাবে কারণ ডিড আছে। হাসন রাজা, আমরা উত্তরটা একটু লিখি এখান থেকে, তাহলে তোমাদের কাছে আরো ক্লিয়ার হবে। ডি নাম্বারটা লিখি, আমরা সি নাম্বারটা কিন্তু মুখে বলেছি। সো হাসন রাজা লিভ থেকে লেফট, খেয়াল করে LEFT, লেফট the life of comfort and pleasure. comfort and pleasure কেন? উত্তরটা বের করি আগে আমরা, তারপরে কারণটা লিখি। yes, because he started to think
to think deeply about the creator of life, death and mankind, right? Yes. কারণ সে চিন্তা করতে শুরু করেছিল বিদায় তখন সে এই লাইফ থেকে সরে আসছিল because he started to think. আমরা আরো পরে যেগুলো আছে আমরা ডট 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 দিয়ে দিলাম, বাকিটা লিখতে হবে। ওকে, বোঝা গিয়েছে? তাহলে এইভাবে আমাদের আনসারগুলো লিখতে হবে। ওকে, what was the other name by what was the other name by which হাসন রাজা was known? কি নামে তিনি পরিচিত? অন্য একটা নামে আমরা জানি। তাহলে কি বলবো? the other name by হাসন রাজা was known as কি? মনে আছে? দেখো তো কি নামে পরিচিত? ক্রেজি হাসন রাজা, এটা ইংরেজিতে বলছে, বাট বাংলায় কি বলে? পাগলা হাসন রাজা। ঠিক আছে, ওটা আমরা লিখে দেব। ওকে, সো এখন আমরা কোশ্চেন কিভাবে লিখতে হয় সেটা আমরা দেখলাম। এরপরে দেখো এখানেও আমাদের সেই কোশ্চেনগুলো আমরা প্র্যাকটিস করেছি। তোমরা বাসায় যেটা করবে অ্যাজ ইউর হোম টাস্ক, যেটা আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে শর্ট একটা কম্পোজিশন করতে হবে এবং অ্যাটলিস্ট 10 সেন্টেন্সের হবে। হ্যাঁ, শর্ট কম্পোজিশন অ্যাবাউট হাসন রাজা। এটা তোমাদের হোম টাস্ক থাকছে, শর্ট কম্পোজিশন। হ্যাঁ, শর্ট কম্পোজিশন কার সম্পর্কে? হাসন হাসন রাজা। এটাই তোমাদের হোম টাস্ক থাকছে এবং এটা তোমরা বাসায় so what is your today's home task? Your today's home task is but a short composition and it is about হাসন রাজা। হাসন রাজা সম্পর্কে ছোট্ট একটা শর্ট কম্পোজিশন লিখতে হবে। Okay, so that's all for today. See you again. Thank you.